The whole world is in a process of a progressive transformation. If you take up the discipline of yoga, you speed up in yourself the process. समग्र विश्व प्रगतिशील रूपांतर एक प्रक्रिया मध्य गतिशील जदि तुम्हें योगर अनुशासन ग्रहण कर तेरे तुम्हें निज मध्य प्रक्रिया साधन त्वरान्वित कर पेन इज सिग्नेचर ऑफ द इग्नोरेंस attesting the secret God denied by life. Until life finds him, pain can never end. वेदना हला अज्ञानतार स्वाक्षर एवं जीवन अस्वीकार करुवा निभूत देवतांकर प्रमाण जेते दिन पर्यंत जीवन तार निभूत देवता को प्राप्त न होइछि सेते दिन पर्यंत वेदनार अंत नहीं। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आउ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलते आम नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी आवृत्ति पृष्ठ संख्या रही 284। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आमे चलतु नालकोनगर अनुगुलु तनुश्री अपा को आमे अनुरोध करवा। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आमे समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिवु। समस्ते साइलेंस। सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 13 इन द सेल्फ ऑफ माइंड। In God's supreme withdraw and timeless hush, a seeing self and potent energy may, the silence knew itself and thought took form, self-made from the dual power creation rose. In the still self he lived and it in him, its mute, immemorable listening days, its vastness and its stillness were his own. One being with it, he grew wide, powerful, free. Upward, unbound, he looked on all things done, as one who builds his own imagined scene, and loses not himself in what he sees. Spectator of a drama self-conceived, he looked on the world and was its motive thoughts with the burden of luminous prophecy in their eyes, its forces with their feet of wind and fire, arisen from the darkness in his soul. All now he seemed to understand and know. Desire came not, nor any gust of will. The great, perturbed inquirer lost his task. Nothing was asked, nor wanted any more. There he could stay, the self, the silence own. His soul had peace. It knew the cosmic whole. Then suddenly a luminous finger fell. In all things seen, or touched, or heard, or felt, and so his mind that nothing could be known, that must be reached, from which all knowledge comes. The spectic ray disrupted all the seams and smote at the very roots of thought and sense. In a universe of nations, they have grown, aspiring towards a superconscient sun, playing in shine and rain from heavenlier sky. They never can win, however high their reach.
or overpass, however keen their probe. A doubt corroded even the means to think. Distrust was thrown upon mind's instruments, all that it may take for reality's shining coin. Proved fact, fixed inference, induction clear, firm theory, assured significance, appeared as fraud, oftentimes credit bank, or assets valueless in truth's treasury. धन्यवाद अपा एतबेले आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव ध्यानस्थ थिले वर्तमान समय कार्यक्रम चलते आम भक्ति नैवेद्य निवेदन करवा आमर बारिपदारू दीप्त्यपा कंठरू दीप्त्यपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण अरविंदरे अर्पण करंतु अपा केड़े सुंदर देखा आजी माँ हसुछि केड़े सुंदर देखा मो माँ हसुछि ता मधुरा हास ता मधुपरस ता मधुरा हास ता मधुपरस कलुषता जेते धोई देउछि सुंदर देख मो माँ हसुछि केड़े सुंदर देख आजी माँ हसुछि ता दुई हातरे गढ़ीछि से मोते घोड़ाई रखिछि ता अभय पणते चालू चालू के बे झुंटी पड़ी गले अबा अबाटरे पाद पड़ी गले कोले तोली नहीं आश्रा देछि सुंदर देख माँ हसुछि केड़े सुंदर देख मो माँ हसुछि कंठरू झरुछि बाणी सुमधुरा चाहणी सते की से नेहरा झरा सारा जगतर सिए त जननी चाही देले ताकू पाहे जे रजनी दुख नहीं सुख भरी देउछि सुंदर देख मो माँ हसुछि केड़े सुंदर देख आजी माँ हसुछि
ତା ମଧୁର ହାସ ତା ମଧୁପରସ ତା ମଧୁର ହାସ ତା ମଧୁପରସ କଳୁଷତା ଯେତେ ଧୋଇ ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଆଜି ମା ହସୁଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ମୋ ମା ହସୁଛି ମୋ ମା ହସୁଛି ମୋ ମା ହସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ଭାବ ସହିତ ଏବଂ ମା ଓ ସନ୍ତାନର ଯେଉଁ ଭାବ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରେମର ଭାବଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବନ୍ଦନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ବାପା। ମା ଯାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା, ମାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁଠୁ ଭଲ ତାଙ୍କର ନାମ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ହସ ସବୁଠୁ ମାଧୁରୀମା କାନ୍ତି ଝରେ ଯାହା ହସରୁ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରେ। ସେଇ ମା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସେ ହିଁ ହରଣ କରନ୍ତି ଏକ ନିମିଷ ମାତ୍ରକେ। କେବଳ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମରଣ ରଖ, ରିମେମ୍ବର ଦ ଅଫେୟାର, ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆସେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କର ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧୁମୟ ହବ। ଅପାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନା, ଏଇ ଭାବ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପା। ମା କହେ ତୁ ମତେ ଭଲ ପା, ଭଲ ପା, ଭଲ ପା, ଲଭ୍ ଦି ମଦର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲଭ୍ ଦି ମଦର, ଲଭ୍ ଦି ମଦର, ଓନ୍ଲି ଲଭ୍ ଦି ମଦର। ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ବନ୍ଦନାରେ ଏହି ହିଁ ଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମା ଆଉ ଆମକୁ କୋଉ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମର କଣ କରନ୍ତି, କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଅପା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ବନ୍ଦନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଇଛି ଏହି ବନ୍ଦନାର ଗାୟିକୀରେ ଅପାଙ୍କର ଭାବର ଏହି ବନ୍ଦନା ଗାନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ମାଙ୍କର କଥାମୃତକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର CWS 32 ଦି ମଦର with the letters on the mother କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରୂପେ ମା, ଦି ମଦର ଏଜ ଏ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ, ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି। ୟାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମର CWS 32 କୁ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା କୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦି ମଦର ଏଜ ଏ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଗୁରୁ ରୂପେ ମା, ଗୁରୁ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରୂପେ ମା, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା। ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସକ୍ରିପସନ ପାଠଚକ୍ରର ଏହି ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଲେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ CWS 32, ଏଇଠି ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ, ବିଭିନ୍ନ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଯେଉଁ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟି ଆମର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଦି ମଦର ଏଜ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ, ଗୁରୁ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବେ ମାଙ୍କର ଭୂମିକା, এই ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟି ଆଜି ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
निवेदित हेबो शेष तार आलोचनार प्रसंग उपसंहार हेबो पृष्ठा 367 रु 373। यह भितरे केते गुडे सुंदर प्रश्न एवं उत्तर अछि। शेष पर्याय प्रश्न नहीं केवल उत्तर गुड़ाक अछि एवं एई प्रसंगर उपप्रसंगटी हेउछि लिविंग द मदर एंड द आश्रम। मां को एवं आश्रम को छाड़ी साधक साधिका मानकर किछि साधक साधिका माने मां एवं आश्रम को छाड़ी चली जीवा प्रसंग रे लिविंग द मदर एंड द आश्रम। गत थर यार किछिटा आलोचना हिथिला शेष पर्याय रे एई उपप्रसंगर। आज आमे ताकू आलोचना करिवा भाई भौणी माने। आमे समस्त जानिछे जे किए जणे स्वर्ग को जाई स्वर्ग परित्याग करी पुणी मर्त्य को फेरी आसीबा एटा आमको विश्वास हुए नहीं। पंडिचेरी आश्रम को जाई जोटा पृथ्वीर पवित्रतम क्षेत्र बोली जार ख्याति अछि अगस्त्य ऋषिंकर आश्रम थिला। तो सेठी प्रभु श्री अरविंदंकर आश्रम एवं समाधि स्वर्गर एक भूखंड अतिमानस शक्तिर कार्यधारार एक प्रयोगशाला नुआ जुग नुआ जीवन पाई प्रस्तुतिर एक कर्मशाला एवं से पवित्र वातावरण रे मां श्री अरविंदंकर सान्निध्य रे रही मध्य किछिटा साधक साधिका आश्रम छाड़ी पुणी थरे तेल लुणार संसार को चली जाउथवार दृष्टांत भी थिला। सेते बेले किछि साधक हुए तो तांकर तेल लुणार संसार रे बा नीतिदिनिया जीवन रे किछि हताशा थिला निराशा थिला दुख थिला अशांति थिला विचलित भाव थिला। तो सेमाने हुए तो सेठी सुख खोजिबा पई आनंद खोजिबा पई शांति खोजिबा पई जीवनर हताशा एवं निराशारू सेमाने मुक्त हेबा पई बा मुक्ति पाइबा पई जाइथिले। किए हुए तो अमरत्व पाई जाइथिला हुए तो से सुनिथिला जे आश्रम टी अछि पंडिचेरी रे श्रीमान श्री अरविंद अछंती एवं से आश्रम को गले लोके मरंती नहीं बुढ़ा हुअंती नहीं तांको जराग्रस्त हुए नहीं वार्धक्यग्रस्त से माने हुअंती नहीं। तो ये प्रकार भी हुए तो किसी साधक साधिका सुनिथिले एवं से माने से आशारे आश्रम भी जाइथिले। तो जो माने किसी मनर किसी प्राणर किसी अन्यान्य निम्न चेतनार कामना वासना एवं से भाव को चरितार्थ करिबा पई आश्रम जाइथिले हुए तो से माने आश्रम छाड़िबा पई बाध्य होइछंती। कारण से प्रकार भाइटाल डिजायर्स बा से प्रकार किसी कामना वासना सेठी पूरण करिबार क्षेत्र सेटा नथिला। तथापि सेमानक भितरे किछि संभावना देखिथिले बोली मां आश्रम रे स्थान देइथिले बा जगह देइथिले। तथापि दुर्भाग्यर कथा सेमाने मांकर कार्यधारा को ग्रहण करि पारि नाहंती एवं मांकर कार्यधारा प्रति विमुख होई वितस्पृह होई आश्रम छाड़िबा पई निष्पत्ति नेइछंती। से प्रसंग रे जो प्रश्न गुड़ी कहिछि प्रभु को प्रभु श्री अरविंद तार उत्तर दउछंती। किंतु कथा हला भाई भौणी माने जो माने किछि पाइबा आशारे नुहे मां को पाइबा आशारे मां को देखिबा आशारे मां को मुह चाहिबा आशारे एवं मां को निजे जहा निजर जहा किछि अछि सबु समर्पण करिवार भाव नै अंतरर आह्वान सुनी आत्मार डाक सुनी जो माने प्रकृति रे आश्रम जाइथिले से माने घात प्रतिघात सत्वे अनेक असुविधा सत्वे मध्य आश्रम छाड़ी नाहंती। किंतु केतेकांश को क्षेत्र रे भिन्न माने गोटे तार माने अन्य कथा देखा देइछि एवं जार फलस्वरूप से माने आश्रम छाड़ी छंती। ए प्रसंग रे किछिटा सुंदर प्रश्न छोट छोट प्रश्न अछि तार छोट छोट उत्तर प्रभु दउछंती। चमत्कार प्रश्न चमत्कार उत्तर। गोटे प्रश्न को आमे प्रथमे देखिबा। प्रश्नकर्ता प्रश्न करूछंती कैन साधक्स who leave the mother
totally forget her grace after receiving it for so many years while living at her feet? ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ବା ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ସାରିଲା ପରେ, ମାଙ୍କର କୃପାଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଧକମାନେ ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇ ପାରିବେ କି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟୋଟାଲି ଫରଗେଟ୍ ହାର ଗ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମାଙ୍କ କୃପାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇ ପାରିବେ କି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ? ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ସାଧକ ବା ସାଧକ ମାନେ ତାଙ୍କର କୃପାଶିଷରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ କି? ଏଇଟା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ବା ଏଇଟା ହୋଇପାରେ କି? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛୋଟିଆ ସଂକ୍ଷେପ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଲେ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସିମ୍ ଟୁ ଫରଗେଟ୍। ଆଶ୍ରମର କିଛିକାଂଶ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ମାଙ୍କର କୃପାକୁ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲି ଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସିମ୍ ଟୁ ଫରଗେଟ୍। କିଛି ସାଧକ ସାଧିକା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଲିଭିଂ ଏଟ୍ ହାର ଫିଟ୍, ମାଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶ କରି ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ମାଙ୍କ କୋଳରେ, ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହୁଏ, କାରଣ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ମସ୍ତକ ରଖି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ମଣିଷ ସେମିତି ଭୁଲ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଡିଟେଲ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସହଜ ସହଜ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ହେଉଛି। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, is there any possibility for them to return again to live at the mother's feet? ତ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କର ପଦ ଯୁଗଳର ସ୍ପର୍ଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶ ବା ମାଙ୍କର ପାଦ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ? ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି କି ଯେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ସନ୍। ଏଇଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚୈତ ଚେତନା, ତା ଭିତରେ ଆସୁରା, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ତାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଇଛି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବନ୍ଧନଟା କେତେ ନିବିଡ଼, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ପିଲାଟିଏ ମା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଗୁଡ଼ାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ବି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତ ଠିକ ସେମିତି ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହିଲେ ଯେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଉପରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢିଦେବା। ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ ଫର ସମୱାନ who feels aspiration and the divine call in his heart to come to live at the mother's feet and then afterwards to leave them? Is it through vital depression or something else? ସେ ସମାନ କଥା ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି।
ପୂର୍ବର ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ପୁଣି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି ଅଛି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଜଣେ ସାଧକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ କି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିଥିଲା, ଅଭିପ୍ସାର ଦୀପଶିଖା ତୋଳିଥିଲା, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଏଟ୍ ଦ ମଦର୍ସ ଫିଟ୍, ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଦରେ ବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କେମିତି ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦେମ୍, ଏବଂ ସେ ପଦ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍ ଫର୍ ସମୱାନ୍? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଥ୍ରୁ ଭାଇଟାଲ ଡିପ୍ରେସନ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ? ଏଇଟା କଣ ତାର ପ୍ରାଣିକ ହତାଶା ବା ନିରାଶା ବା ପ୍ରାଣିକ ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ କି? ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଯୋଉ ଛାଡିକିରି ଯୋଉମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କଣ ଭାଇଟାଲ ଡିପ୍ରେସନ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ? ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟାକୁ ସ୍ପେସିଫାଏ କରାଯାଉଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି କାରଣ ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୁଝିବା। ଯଦିଓ ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ଏଇଠି এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ରର ସଭ୍ୟ 1989 ମସିହାରେ ପାଠଚକ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 32 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ଆଦ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ସରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ମାନେ ଯୋଗଦାନ କଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ ପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲୁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ପାଠଚକ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ଦତ୍ତଙ୍କର ସେଇଠି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡେ ଯେ ସେ ମୋଟେ ପାଠ ସାଠ ପଢି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ମୁଢି ଭାଜିକିରି ବିକିବା ସେ ପ୍ରକାର ଛୋଟିଆ ବେପାରଟିଏ ସେ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ପ୍ରତିଦିନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥାଏ, ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ପହଁରି ପହଁରିକି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଆଣେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ସେ ନିବେଦନ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ପାଠ ସାଠ ହୁଏତ କିଛି ପଢିଛୁ, ସେ ପିଲାଟା ମୋଟେ ପଢି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଏତେ ମାନେ ନିବିଡତା ଅଛି, ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ନା ପାଠଚକ୍ର ସେ ଜାଣିଛି, ନା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ବା ନିକଟରେ ଗତ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ନଭେମ୍ବର 1st ସଣ୍ଡେରେ ଆମର ଶିବିର ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ସେଇଠି ବି ସେ ନଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେ ଧାର୍ମିକତା ଧର୍ମ ଧାରଣା ଭିତରକୁ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛି ଚନ୍ଦନ ତିଲକ କରି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଯାହା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ଏଇଟା ଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ଗୋଟେ କାରଣ ଏଇଠି ବତଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତ ଅଧିକାଂଶ ସାଧକ ସାଧିକା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଥ୍ରୁ ଦ ସଜେସନ୍ସ ଅଫ ଦ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସେସ୍। ବେଶୀ ଅଧିକାଂଶ କାରଣ ସେତେବେଳର ଥିଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁପରାମର୍ଶ ବା ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ତାର ଛଳନା। ତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରୁ ବା ତାର ସଜେସନ୍ସରୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଜାଣୁଥିଲା
ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚେତନା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଦିନ କାଳ ସରି ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ପାୱାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜୁତି ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ସରିଯିବ। ଅତଏବ ଆଶ୍ରମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କଣ କାରଣ ଥିଲା? ବିକଜ ଅଫ ପ୍ରାଇଡ, ଇଗୋଇଜମ, ଏମ୍ବିସନ, ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାयर, ଭେନିଟି, ଗ୍ରିଡ and any other vital impulse used by the hostile powers। ଏବଂ ଏହି hostile powers ବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭାଇଟାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ ବା କିଛି ପ୍ରାଣିକ ତାଡ଼ନା, କାମନା ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଇଡ ଆସୁଥିଲା, ଗର୍ବ ବି ଆସୁଥିଲା, ଇଗୋଇଜମ ଅହଙ୍କାର ବି ଆସୁଥିଲା, ଏମ୍ବିସନ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବି ଆସୁଥିଲା, ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାयर କିଛି କାମ ବାସନା, এই ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଭେନିଟି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା, ଗ୍ରିଟ୍ ଲୋଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ସ ମାନେ ପୁଣି ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ରିୟା, ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ପାୱାର। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେ ବେଳେ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଇଡ, ଇଗୋଇଜମ, ଏମ୍ବିସନ, ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାयर, ଭେନିଟି, ଗ୍ରିଟ୍ ଏହି ସବୁ ଗୁଣକୁ ବା ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏହି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ପଥରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ବା ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଏକାତ୍ମତା ସ୍ଥାପନ ହେଇନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ବା ନିଷ୍ଠା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପାଶରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, କାରଣ ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଟିକେ ସାରିବା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟା ବୁଝି ହେଉଛି। ଆମେ ବାର ବାର ଆଲୋଚନା କରୁ ଅତୀତର ଅନେକ ସନ୍ଥ ତପସ୍ୱୀ ସାଧକ ମାନଙ୍କର କଥା। ସାଧନାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥିଲେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉ। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୂଳତଃ ଅହଙ୍କାର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାयर ବା କାମ ବାସନା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଲା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ସବୁରି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେନକା ଆସି ନୃତ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତପ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ମେନକାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତ ସେ ସେକ୍ସ ଡିଜାୟରଟା ତା ଉପରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜୟଲାଭ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋମକୂପରେ ତାର ମୂଳରେ ସେଇ ସେକ୍ସ ଡିଜାयर ବା କାମ ବାସନାଟି ସୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। ତା ଉପରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସାଧନାରେ ଯେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟୁରିଟି ବା ଶୁଦ୍ଧତା ଆସି ନଥାଏ। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଭାଇଟାଲ ଡିଜାୟର୍ସ ବା ଇମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରି ନଥାଉ ଏବଂ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଟବଣା କରିଦିଏ। ତାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ସ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, is it because the vital forces are so strong that even if a person has a clear aspiration and a divine call, they can lead him away from the mother and the ashram?
Is it because the vital forces are so strong that even if a person has a clear aspiration and a divine call, they can lead him away from the mother and the ashram? से समान कथा आहरी गोटे स्ट्रंग प्रश्न करा जाउछि से भाइटल फोर्सेस गुडिक प्रभु जोटा आपण कहिले प्राणिक स्तरर शक्ति गुडाक बा प्राणिक बंधन बा विभिन्न प्रकार से आवेग प्रवेग कामना वासना बहुक्षा इत्यादि तो सेटा गुडाक एते स्ट्रंग सेटा कोन एते बलवती जे जने व्यक्ति जार गोटे मां को प्रति गोटे स्पष्ट आस्पृहा अछि मांकर कॉल बा डिवाइन कॉल से पाइछि तार डाक पाइछि बा आह्वान पाइछि तो ताकू कोन मध्य कोन मां को ठारू एवं आश्रम ठारू दूरे नहीं पारे माने से भाइटल इंपल्स गुडाक कोन एते शक्तिशाली जे जने डिवाइन रो कॉल बा डिवाइन कॉल भगवान को डाक पाई करी बा आह्वान सुनी करी मध्य मां को प्रति तार गोटे क्लियर एस्पिरेशन बा गोटे स्पष्ट आस्पृहा बा गोटे शुद्ध आस्पृहा थाई मध्य से आश्रम एवं मां को छाड़ी चली नहीं पारिबो इज इट पॉसिबल एवं प्रभु तार उत्तर कोन दउछंती टिके सुनिबा एवरी मैन इज फ्री एट एवरी मोमेंट टू कंसेंट टू द डिवाइन कॉल और नॉट कंसेंट प्रत्येक व्यक्ति माननकु प्रति मुहूर्त रे स्वाधीनता दिया जाइछि कौन पाई तो से माने डिवाइन कॉल बा दिव्य आह्वान बा भगवान कर जे आह्वान भगवान कर जो डाकरा आसे हृदय को तो ताकू से माने कंसेंट दे पारंती किंबा कंसेंट दे न पारंती माने भगवान कर से कॉल को सम्मति दे पारंती सम्मति दे न पारंती टू फॉलो द लोअर नेचर और टू फॉलो द सोल सेमाने चाहिए ताकर लोअर नेचर बा निम्न प्रकृति को अनुसरण करि पारंती एवं सेमाने चाहिए दे कैन फॉलो देयर सोल्स सेमाने निजर आत्मा को अनुकरण करि पारंती बा आत्मार कथा मानि पारंती जेमति आमे जानि छे हेवेन्स कॉल आर रेयर आर द हार्ट्स दैट हीट हेवेन्स कॉल इट्स रेयर एंड रेयर आर द हार्ट्स दैट हीट स्वर्गर डाकरा स्वर्गर आह्वान क्वचित आसे रेयार एवं क्वचित हृदय थाए जो हृदय को से स्वर्गर डाकरा भगवान को डाकरा बा भगवान को डाक छुई जाए बा सबु हृदय स्वर्गर डाक को बा भगवान को से कॉल को तांकर हृदय रे धारण करि पारंती नहीं बहुत कम थांती रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अति विरल रु विरलतर माने साधक बा व्यक्ति बा मनुष्य माने थांती जो माने तांकर अंतर आदेश बा भगवान कर डाक को सुनी पारंती एटा हुए एवं सेति पय श्री अरविंद स्पष्ट भाव रे प्रश्नर उत्तर देले जे मनुष्य को स्वाधीनता दिया जायछि कि स्वर्ग को बाछि पारे कि रसातल को भी बाछि पारे कि चेतनार उत्तुंग शिखर को चढ़ीबाटा बाछि पारे कि चेतनार निहाती गहर तार निश्चेतनार गहर भीतर को बुड़ी जीवार मध्यता पय स्वाधीनता रही तो से दृष्टि प्रभुंकर उत्तर अति स्पष्ट एवं आमे माने समस्ते जानी छे जे प्रभु श्री अरविंद केवल तांकर अंतर आदेश बा अंतर आह्वान केवल सुनुथिले से केवे मध्य बाहर कथा किसी सुनी नाहंती बा से अन्य कार कथा बुझी नाहंती भाई भौणी माने इठी आमे परवर्ती कारण आमे जते बेले भी प्रभुंकर गुटे अंतर आदेश आसिला गो टू चंदन नगर से चंदन नगर गले गो टू पंडिचेरी पंडिचेरी गले तो जोठी भी जो जगह रे श्री अरविंद को समस्ते बहुत भल पाउथिले से लंडन रे होंतु बरोदा रे होंतु भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे होंतु बा जे कोनोसी जगह रे जे कोनोसी भूमिका रे प्रभु श्री अरविंद थिले जेते बेले समस्ते प्रभु को अधिक चाहिए तांकर उपस्थिति को से माने अपरिहार्य मन कले सेते बेले हठात प्रभुंकर अंतर गोटे आदेश आसी कल एवं से जगह छाड़ी से अन्यत्र जाइछंती परवर्ती समय रे पंडिचेरी अपेक्षा करिछि एवं से पंडिचेरी जाइछंती
तो सेमती एठी प्रभु कहउछंती जे जो माने तांकर आत्मार आह्वान को फॉलो करि परिबे बा तांको अनुसरण करि परिबे ठीक कथा, एवं जो माने ताकू अनुसरण न करिगिरी लोअर नेचर को फॉलो करिबे बा निम्न प्रकृतिर दास होई जिवे से माने निश्चित भाव में दुर्भागा एवं मां को कोलरू वंचित हेबे निश्चित, स्वर्गरू वंचित हेबे निश्चित एवं आश्रम रे रही परिबे नाही। परवर्ती गोटे प्रश्न, when a person leaves the path, does it not prove that he was unable to judge whether his call for the divine was true or not? बढ़िया प्रश्न दिए, पुणी थोड़े पढ़ी दउछि। when a person leaves the path, जने व्यक्ति जेतेबेले ई पथ छाड़ीकरी पळै जाय बा मां को छाड़ीकरी बा आश्रम छाड़ीकरी पळै जाय, does it not prove that he was unable to judge whether his call for the divine was true or not? तो इठी प्रभु को प्रश्न करा हला जे जेतेबेले जने व्यक्ति ई बाट छाड़ी बा जोग पथ छाड़ी अन्यत्र चली गला, यह प्रमाण करू नहीं कि जे ता भितरे जो कॉल थिला डिवाइन कर से कॉल टाकू से ठीक भाव में जज करि पारिला नहीं। प्रकृति रे सेटा ट्रू कॉल थिला ना ट्रू कॉल न थिला, माने प्रकृति रे तार अंतर रु जो आह्वान आसे, अंतर जो बाणी आसे, आत्मा बा चैत चेतना जो नीरव रे हमको किछि कहे, आम सावित्री सुंदर भाव में वर्णना अछि, आम माने समस्त जानि जे प्रभु कहउचंती। माने एभली किछि मुहूर्त आसे माने when the inner lamps are lit, आमर अंतर प्रदीप प्रज्वलित हो जाए, एंड आवर चेरिस्ड गेस्ट, आमर जो वांछित अतिथि माने थिले से माने आमर सब किछि को हमको छाड़ी चली जांतु। आवर स्पिरिट सिट्स एलोन एंड स्पीक्स टू इट्स गॉड, आमर आत्मा सेते बेले से जागृत हुई, एकाकी हुई एवं से जो उत्सरू आसीथिला ता सहित कथा हेबा आरंभ करी। माने गोटे समय आसे अंतरर प्रदीप प्रज्वलित हुए, अंधकार दूरेई जाए, आम हृदय रे बसा बांधी रहिथिबा आमर वांछित अतिथि माने राग रोष क्रोध अहंकार ईर्षा परश्री कातरता एमाने समस्त जो वांछित अतिथि थिले चेरिस्ड गेस्ट, दे आर लेफ्ट आउटसाइड, से माने बाहर को पळै जांती। सेतेबेले आवर स्पिरिट सिट्स एलोन, आमर आत्मा एकाकी सेठी रहे एवं जो जगारू से आसीथिला परम चेतना स्तररू ता सहित कथबार्ता हेबा आरंभ करी, एवं सी अवस्था आसिले प्रकृति रे आमे अंतर आह्वान जोटा ट्रू ना फॉल्स सेटा जानि परिबा। किंतु आमे समस्ते गोटे आउटर लाइफ बंचुछे, आमे गोटे इनर लाइफ बा अंतर जीवन टी बंची पारु नाहु, जार फलस्वरूप आमे अंतर आह्वान बा डिवाइन कॉल को ठीक भाव में जज करि पारु नाहु। प्रभुंकर उत्तर टिके सुनी जिबा तापरे आलोचना करिबा। ऑल दिस अबाउट जजिंग इज नॉनसेंस, श्री अरविंद किंतु कहिले तो ए जो तुमे जजमेंट रो कथा कहउछ जे आमे ठीक भाव में जज करि पारुछु ना नाही, ठीक भाव में अंतर आदेश ताकू सुनी पारुछु ना नाही, आत्मार कथा बा चैत चेतनार कथा को आमे सुनी पारुछु कि नाही, एटा जज करबा को तुमे की। ऑल दिस अबाउट जजिंग इज नॉनसेंस, एटा निहाती गोटे मूर्खामी कथा। यू फील द कॉल और यू डू नॉट, दुईटा कथा श्री अरविंद कहउचंती, आइदर यू फील द कॉल और यू डू नॉट। कॉलटा सब बेले थाए, आत्मा बा चैत सत्ता सब बेले भगवान कर कथा हमको कहूଥାଏ। एपरिकी जने अन्य जन को हत्या करिबा पई उद्यत हेउथवा समय रे मध्य तार आत्मा कहूଥାଏ नो स्टॉप, हे मनीष ए व्यक्ति तुमे एई काम करिबा पई आसी ना हो, तुमे काहा को आउ जन को हत्या करिबा पई आसी ना हो, एथि पई तुमको जीवनटा दिया ही नहीं। तो से आत्मा नीरव रे किछि कहे किंतु आमे तार कथा सुनी पारुना, कारण आमे गोटे आउटर बा जे भाइटाल इम्पल्स बा अन्य किछि डिजायर बा आहुरी किछि क्रोध अहंकार बा अन्य किछि शक्ति द्वारा आमे प्राय परिचालित हो। तो सेति पय श्री अरविंद कहिले जे आम भितरे कॉल थिले मध्य तुमे फील करि पारो, तुमे फील करि भी न पारो।
you feel the call or you do not. এটা মূল কথা ହେଲା. If you feel the call, you follow it without calculating or counting risks or asking whether you are fit or not. ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ମାନେ ତୁମର ଭିତରର ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ, ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଜ୍ କରିବାର ପଡେ ନାହିଁ, ତା ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ, ମାନେ ଗଣିବାର କଥା ପଡେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଗଣିତ କଷିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ମୋର ଲାଭ କେତେ ହେବ କ୍ଷତି କେତେ ହେବ। ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ବା ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ବା ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବା ପାଠଚକ୍ର କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ନଥାଏ। ଅର୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ରିସ୍କ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ରିସ୍କ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ କାଉଣ୍ଟ ବା କିଛି ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ whether you are fit or not, ଏବଂ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ତରର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିବା ଦରକାର କଲ୍ ଠିକ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବାହାରେ କୋଳାହଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ବା ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ନିରବତା ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିଏ, ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପୂଜାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ମାନେ ପୂଜାଟିଏ କରିବେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହେବ ଛୋଟିଆ, ଏବଂ ନିକଟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଡାକିଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୋହିତ ହୋଇ। ସେ ସାଧକ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଖାପାଖି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହୋମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଆସ୍ପୃହାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ତଳ ଭୂମିଟା ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ସବୁଆଡେ ହାହାକାର ହେଇଗଲା। ଗାଁ ସାରା ଘର ଗୁଡିକରେ କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଫାଟ ବି ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘର ଛାଡି ଗାଁ ସାରା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପଡିଆ ଅଛି, ସେ ପଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବା ସେ ତାର ଭୟରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଘରେ ସେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ହଉଥିଲା ବା ପୂଜା ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳାୟନ କଲେ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ନାହାନ୍ତି ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜଣକ ନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଘରକୁ, କାରଣ ହୁଏତ ସେ ଘରେ ରହିଯାଇଥିବେ, କାରଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡି ଯାଇଛି କିଛିଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାଧକ ବା ସନ୍ଥ ଜଣକ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ନିର୍ବିକାରରେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ବା ଯୋଉଠି କରାହେଇଥିଲା ପୂଜା ହୋମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଘରଟା ସେମିତି ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟଟିଏ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ବା ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲୁ, ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଏଠି ରହିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ନାହିଁ? ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର କରୁଛନ୍ତି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ବା ଗୃହସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କର ଆଖି ଉନ୍ମିଳିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି, ମୋର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ବି ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା
ଏବଂ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ବା ଚାହିଁଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ବାହାରର ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେ ବାହାର ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇକିରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲି। ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ବା ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଜମା ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବାହାରେ ଏଇ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ମୋର ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି ସେ ଭିତର ଦେଇ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ନୀରବତା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆରାମରେ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ଆଶ୍ରା ନେଲି ଭୂମିକମ୍ପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। କହିବାର କଥା ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଜଣେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୂର ଦେବାଳୟକୁ ଯାଉଛି, 22 ପାହାଚରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଉଛି, ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ସେ ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ସେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାର ବାର ମୁଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଇ କଥାଟି କହେ। ଯେମିତି ଶିବରାତ୍ରି କବିତାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ, ଦୂର ଦେବାଳୟ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଚାହା ଫେଡ଼ିନ ନୟନ, ହୃଦୟ କପିଳାସେ ତୋର ବହି ପ୍ରେମ ଝର, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର। ତୋର ହୃଦୟ ରୂପକ କପିଳାସରେ ପ୍ରେମର ଝରଣା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେଇଠି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୂର ଦେବାଳୟ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ ଅନ୍ତରର ଆହ୍ୱାନ, ସେ ଆନ୍ତର ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେନା। ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଆସିବା ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତ ଏଇଟା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟା ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ ସେଇଆ ହିଁ କରେ। ସେ ତାର ଲୋଅର ନେଚର ବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ 6 ମେ 1933 ମସିହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ 2-3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆଗେଇ ଯିବା। When people feel the urge to leave the mother's feet and go away from her, what is the best way for them to cling to the mother with faith and not go away? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧକ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇ ମାଙ୍କ ପାଦରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜ ଆସେ ବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ ବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସେ, ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ଯିବାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଆସେ ବା ସେ ଚାହେଁ, ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଫର ହିମ୍ ଅର୍ ଫର ଦେମ୍ ଟୁ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ମଦର। ତ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡି ନ ଯାଇ, ବାହାର କଥା ନ ଶୁଣି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟଟି ତା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ମାଙ୍କୁ ସେଠି ଜାବୁଡି ଧରିକି ରହିପାରିବ, କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ମଦର। ମାଙ୍କୁ କ୍ଲିଙ୍ଗ ବା ସତ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଜାବୁଡି ଧର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ। ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେୟାର କେସରେ ଆମେ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ତ ସେଇଠି ଷ୍ଟେୟାର କେସରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରି ପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଫେଥ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ଆଉ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଉପାୟଟା କଣ? ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡେଭିଲ ହୁ ଟେମ୍ପଟ୍ସ ଦେମ୍ and not listening to the devil। ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ତ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଲା ଯେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିଯିବା ଗୋଟେ ଭାବଟି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଏଇ ଟେମ୍ପଟେସନଟା ଗୋଟେ ଡେଭିଲ ଫୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଶୈତାନର ଗୋଟେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ଶୈତାନଟା ତମକୁ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛି ବା ଟେମ୍ପଟିଂ କରୁଛି
ଲୋଭ ଦେଖଉଛି, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖଉଛି ଯେ ତୁମେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକିରି ଆସ, ତୁମ ପାଇଁ ଧନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆହୁରି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମେ କାହିଁକି ସେମିତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ନିରସ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛ ଆଶ୍ରମରେ? ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଟେମ୍ପଟେସନ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଶୈତାନର, ଭଗବାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ନଟ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦ ଡେଭିଲ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାବନାଟି ଆସିଛି ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅପରା ଶକ୍ତିର ବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର, ଶୈତାନ ଶକ୍ତିର। ଏବଂ ତାପରେ ନଟ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଇଟ୍, ଆକୁ ନ ଶୁଣିବା, ଡେଭିଲକୁ ନ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମଣିଷ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଶୈତାନର କଥା ଶୁଣେ, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେ ପଡେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜନ୍ ମିଲ୍ଟନଙ୍କର ପାରାଡାଇସ୍ ଲଷ୍ଟ, ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହେବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଥୋଲୋଜିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଯେ ଏକଦା ଆଦାମ ଏବଂ ଇଭ୍, ପ୍ରଥମ ମାନବ, ପ୍ରଥମ ମାନବୀ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ପ୍ରଥମ ନାରୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ, ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା, ଫରବିଡେନ୍ ଟ୍ରି, ନଲେଜ ଟ୍ରି ବା ଜ୍ଞାନ ବୃକ୍ଷ। ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୁମେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୁମେ ଖାଇପାର, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ସେଇଠି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାର। ଚିର ଯୌବନ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଥିଲେ, ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା, ସୁଖରେ ସେମାନେ ଆରାମରେ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦିନ ବିତଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେମିତି ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଗାଲିଚାରେ ଆଦାମ ଏବଂ ଇଭ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲୋଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଶୈତାନଟା ଗୋଟେ ସାର୍ପେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ସାପର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିକିରି ଇଭ୍ର କାନେ କାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସ୍ପରିଂ କରିଛି, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକିରି କିଛି କହିଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 2-3 ଥର ଆସିକିରି ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଇଫ୍ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୋଲ ଅଛି, ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ସେ ଛିଦ୍ର ଦେଇକିରି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେଥିରେ ତାର ସେ ଛଳନାରେ, ସେ ଶୈତାନ ଶକ୍ତିର ତାର ଛଳନାରେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ବା ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଏବଂ ଇଫ୍ ଭିତରେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଇଫ୍ ବାରମ୍ବାର ଆଦାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଦାମ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଛି। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଫରବିଡେନ୍ ଟ୍ରି, ସେ ଗଛର ଫଳ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗଛର ଫଳ ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରାଡାଇସ୍ ଲଷ୍ଟ, ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତ ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣି ଶୈତାନର କଥା ଶୁଣେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ମାଙ୍କର କୃପାଶିଷରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ସେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ହେଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ 2-3 ପେଜ ରହିଗଲା। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛିଟା ଉତ୍ତର ଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 5-10 ମିନିଟ ଲାଗିବ ନେକ୍ସଟ ପାଠଚକ୍ରରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ କରିକିରି କନକ୍ଲୁଡ କରିଦେଇକିରି ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ବର୍ଷର এই ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ପାଠଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି। ଆମେ ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅମୃତ ଲେଖନୀର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକର ଅମୃତ ବାଣୀ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ। ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବା ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି
आमर कृतज्ञता भाव एवं आमर उन्मिलन भाव आमर आशुहार भाव को आहुरी प्रज्वलित करिबा। समस्त को वंदे मातरम। मां निकट में कृतज्ञता निवेदन करी रहूछि। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। बहुत सुंदर भाव प्रभुंकर मां प्रति जो माने भल पाती एवं मां भल पाइबा भितर से गोटे जोगर कथा आरंभ हुए एवं जोग जो आरंभ हुए से जोग भितर पुणी शैतान खेल भी आरंभ हो जाए। जीवन दोषक आम समस्त रही जिते कि भगवत कर्म आड़ को आम उन्मिलित हवा सेपटे शैतान शक्ति मध्य रही। जे जन देवे ताहार विघ्न चिंती बोली कहती। एटा आमर भागवत भी लेखा अच्छी जिते कि विश्वामित्र यज्ञ माने तपस्या करुले इंद्र काले पद को छड़े नब बोली से उर्वशी मेनका को पठे जोग अनष्ट भ्रष्ट करते समय ये जो भाई सुंदर प्रभु कथा को बुझाऊे जे जीवन दुर्शक्ति माने गोटे छक अच्छी से छक है जे गोटे हूँ अंतर अंतर भीतर को अंतरस्थ भगवान पाख गोटे रास्ता और बाह्य गोटे रास्ता अच्छी। तमें बाह्य पटे अंतरस्थ जो माने अंतरस्थ भगवान को चैत्य सत्ता जो भगवान अच्छे आम भितर प्रति जिते आम अधिक उन्मित स्पर्श से आमको आसो एवं से शक्ति आमको घेरी रमको ठीक प्रेरणा देव। जिते जो भी कार्य करवा प्रत्येक कार्य से श्री अरविंद गोटे कथा बाणी कहले तुम अंतस्थ भगवान को पचारूना कहीं तुम भीतर प्रति तुम्हें ध्यानस्थ रुह एवं ठीक कथा तुमको सेठू से प्रेरणा आसो। से भी आउ गोटे कथा कहते जे जो सबकि आलोक अंतरस्थ भगवान को पचारि पचारि जो कार्य कराए जो कार्य जोटा कि से बाबाजी जनक करते जो से कथा जो ये समय जो भूमिकंप संबंध जो है समय जो घटना घटला से स्टोरी भाई जो कहते अंतरस्थ भगवान का प्रेरणा जोटा कि श्री अरविंद अंतरस्थ प्रेरणा ही से कार्य करुले। तेना आम बाह्यमुखी न हो केवल अंतर्मुखी जीवन यापन करवा एवं भगवान भगवती माँ से जो चैत्य सता से अच्छा अंतरात्मा से अच्छा प्रति सब ध्यानस्थ रहा देखा बाह्य को देखिए ना केते देखिए सब तो आई तुम आखिर आप देखिपारे जिते कि अंतशक्ति तार माने देखा से अनेक विश्व ब्रह्मांड को क्षण मात्र के देखिपर एवं समस्त शक्ति मां शक्ति अजय हो पड़ एवं आमे मां से दिव्यत्व को लाभ करवा। तेणु आश्रम कौन हम गंगा भर माछ मान समस्त अच्छे कौन से कौन वैकुंठ प्राप्त हो जाते कि समुद्र भितर थी पानी पानी डाक गंगा पानी डाक आम छाड़ुचे आश्रम भितर थी मां को भूलिक पलि आसती किंतु यही जिनटा हूँ जो आउटर को प्रति से बेसी इनक्लाइनेशन रोचंती इनर को सब आम इनक्लाइनेशन रहा जहाँफल कि आम जीवन मधुमय हम। धन्यवाद भाई। बहुत सुंदर प्रभुंकर कथा जो प्रभु मां का विषय जो कहते मां का कथा सब जुआड़ू शुणिले सियाड़ू मिठा ये कथा आपण कथामृत आपण प्रदान करने अनेक अनेक धन्यवाद। मां नाम जप सहित आज कार्यक्रम विरति घोषणा करवा। माँ 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 माँ। कार्यक्रम उपस्थित थी समस्त भाई आपा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी एवं प्रभु मां चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को एठी आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त को अरभ माँ 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 माँ।